cannot just do whatever you want, whatever people you want to do. So do your duty. This is the last warning. I think we will make you accountable. No matter what. Jai Bangla, Jai Bangla. Our beautiful country Bangladesh is under attack, under the leadership of Dr. Yunus. Our country's people is being treated by the so-called mob violence, extortion, group rape, democracy and human rights is in the graveyard. We know UN Secretary will visit Bangladesh soon. We urge him on behalf of Bangladeshi people, if we believe in democracy, if they believe in human rights, ask Dr. Yunus to step down. There is no democracy in Bangladesh. Human rights is violated. Women and the minorities are in big trouble. Every day they are dying on the street. We want justice. The United Nations should intervene and bring justice and democracy in Bangladesh. We are here to let Mr. General Secretary know that Mr. Volker did a bad thing on the name of human rights. He called the army chief in Bangladesh and to intervene and not to support the Bangladesh Democratic Government. So we protested and we want justice and democracy under United Nations. Thank you. আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি জাতিসংঘের কাছে। তারা যে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশে, সে একপেশে এবং সে নিরপেক্ষ নয়। আমরা জাতিসংঘের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি। জুলাই আগস্টের হত্যাকাণ্ড এবং এর পরবর্তী এখন পর্যন্ত যতগুলো অরাজক এবং অনিয়ম এবং নারীদের নিগ্রহ ও মাইনরিটিদের উপরে যে অত্যাচার, সেটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। I strongly condemn the United Nations representation in Bangladesh. United Nations sending a very biased person. They should be investigated by non-biased person, and they should investigate about the killing of July and August of 2024, and that the truth should be revealed and the investigation should be done impartially. That's my demand from the people of Bangladesh. Thank you. Yes. আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ বিপন্ন। এই বাংলাদেশ আমার না, যেখানে প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে 8 বছরের শিশু থেকে সবাই। এই বাংলাদেশ আমার না। 30 লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই বাংলাদেশ আজকে আন্ডার অ্যাটাক। ডক্টর ইউনূস is a fascist, and this country, this Bangladesh, we don't want this country this way. মুক্তিযুদ্ধের we want democracy. মুক্তিযুদ্ধের সব চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর 32 নম্বর বাড়ি তারা ভেঙে দিয়েছে, গুড়িয়ে দিয়েছে। এই গতকাল স্বাধীনতার জাদুঘরে আগুন দিয়েছে। আমরা এই বাংলাদেশ চাই না। মৌলবাদের কোনো বাংলাদেশ হতে পারে না। বুদ্ধিজীবীরা, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যে বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছে, সেই বাংলাদেশ আমরা ফেরত চাই। ডক্টর ইউনূসকে বলছি, stop doing this, stop killing our people. We are here to protest the biased report of United Nations regarding human rights violation in Bangladesh. Volker Turk, Human Rights Commissioner who visited Bangladesh and interviewed Jamaat, Shibi and those who are perpetrators to get the report. He did not talk to the victims.
most of the victims are women, members of the Awami League and general public. So we are here to protest and try to give bring attention to the United Nations Secretary General who is going to visit Bangladesh next week. That's why we are here to bring this problem to his attention, that Mr. Court Human Rights Commission, he should be fired, his job should be terminated. He is also responsible the human rights violation where hundreds of people, thousands of people were killed, more than 3,000 police were killed, and more than 500 police precincts were burned. And their arms were looted. So Bangladesh is now a country of authorities and terrorists. It is occupied by a terrorist which is supported by the current government of Professor Yunus. So we want the termination of illegal government of Yunus as well as termination of United Nations Human Rights Commissioner, as well as we want a free and fair and neutral impartial report from United Nations. Joy Bangla. Joy Bangla. Yes, continue. Dear fellow Bangladeshi Americans, our country under attack. We are in a devastated situation that some Western countries, regime change plan, made a developing nation into a turmoil. The Biden administration funneled millions of dollars in hard. $29 million and $21 million was provided recently for the regime change. All over the world, this USAID, NDA, IRI, and the other such organizations named the deep states are, changing their government whenever they want, and if they don't, like the government, they just kick them out. The similar things happen over there, and Muhammad Yunus is a puppet, illegal and unconstitutional government of Bangladesh, formed by some so-called students and some NGOs. So they are destroying our beloved land, beloved country. They are destroying the history of Bangladesh. Yesterday, they demolished and arson the National War Memorial Museum. They destroyed the long-standing history, like the British 10 Downing Street. They demolished 32 Dhanmondi, the house of the father of the nation. Now, the United Nations acting as their co-host, and their organization, Human Rights Watch, the High Commissioner Volker Turk made a statement and confessed himself that he insisted Bangladesh Army not to participate, make the discipline of the government in the country. If they do so, then they could not participate in the UN peacekeeping mission. What a funny thing! It is beyond his jurisdiction. He cannot do so to a sovereign country which is the member state of the United Nations. So we condemn and asking to the Secretary General of the UN immediately fire him, immediately terminate him. We don't want such kind of person in the United Nations, any authority. Immediately we are asking his resignation. So thank you. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. From the BBC interview, Volker Turk, it is clear that he is part of the conspirator. He participated in the conspiracy with Yunus and the terrorist organization Hizbut Tahrir, and destabilized Bangladesh along with US aid funding. And we are, this
Volker Turk's statement directly violation of United Nations Charter. We're asking his resignation or he be terminated. At the same time, we are asking Bangladesh conduct a free and fair and inclusive election as soon as possible, because currently Bangladesh is going toward Afghanistan, anarchy, and all of those are happening. Little children, little girls are raped. This has to end. It only will end if there is a free and fair and inclusive election and a democratic government. Joy Bangla, Joy Bangla. এত লেট কেন? প্রতিবাদ জানাবো। তো আমি বর্তমানে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি এটাকে আমি তুলনা করবো আইএমএ জাহিলিয়া মানে কি আপনার একটা মূর্খ যারা যাদের চোখে একটা পর্দা থাকে এবং তারা ইচ্ছা মতো যে কোনো তারা খারাপ দর্শন করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা সেরকম। তাই আমি চাইবো এই যে ষড়যন্ত্রগুলো হয়েছে এগুলো পিছনে যারা দায়ী যে তাদের বিচারের আওতা আনা হোক এবং প্রয়োজনগুলো আন্তর্জাতিক আদালতে এই ব্যাপারে আমরা বিচার দিব। জয় বাংলা। খুনিকে যখন আমরা জানি কে খুন করছে, আমরা সবাই জানি কে খুন করছে, অর্থাৎ যে খুনি তাকে যদি বলা হয় যে এই খুনের তদন্ত করতে, তাহলে এই খুনির পক্ষে কি সে কখনো বলবে যে আমি খুন করছি, এই খুনের সাথে আমি জড়িত, আমাকে ফাঁসি দিন? অর্থাৎ যে খুন করছে তাকে যদি বলা হয় যে তুমি খুনের তদন্তটা করো, তাও তার পক্ষে কি কখনো ফেয়ার তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া সম্ভব? সে কি বলবে যে আমি খুন করছি, আমার বিচার করুন, আমি সংশ্লিষ্ট আছি? না। ভলকার তুর্ক সে নিজে স্বীকার করছে, ইউএনএ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের যে হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক সে নিজে স্বীকার করেছে, নিজে বলেছে জুলাই সন্ত্রাসের সাথে সে ডিরেক্টলি জড়িত। সে আর্মিকে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সে এই জুলাই সন্ত্রাসী আন্দোলনে জড়িত না হইতে সে কি করছে, নির্দেশ দিয়েছে। জুলাই আন্দোলনে সে নির্দেশ দিয়েছে যেন আর্মি এখানে ইনভলভ না হয়, এবং আর্মি কি হয়ে গেছে, ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে। তারপরে কি হয়েছে, জুলাই সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশের ক্ষমতা, স্বাধীনতা বিরোধীরা বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করছে। তার মানে কি দাঁড়াইলো, ভলকার তুর্ক হাই কমিশনার সে সরাসরি এই জুলাই সন্ত্রাসীর সাথে জড়িত, বাংলাদেশ দখলের সাথে জড়িত, এবং তাকেই দেয়া হয়েছে যে জুলাই সন্ত্রাসী যে মানুষ হত্যা করা হয়েছে, যে হত্যার বিনিময়ে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে, সেগুলো তদন্ত করতে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই লোকটাই তদন্ত করছে, এবং সেই লোকটাই বলছে যে আওয়ামী লীগ হত্যা করছে, শেখ হাসিনা হত্যা করছে। অর্থাৎ যে খুনের সাথে জড়িত সে একটা ভায়াস রিপোর্ট দিছে, এবং সেই ভায়াস রিপোর্টের ভিত্তিতে নাকি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বিচার হবে, শেখ হাসিনার বিচার হবে, বাংলাদেশে এই গণহত্যা যে সন্ত্রাসীরা চালাইছে সেটার বিচার হবে। এত প্রহসনের যে প্রতিবেদন যে ভলকার তুর্ক দিয়েছে সেটার আমরা ধিক্কার জানাই, তীব্র নিন্দা জানাই। ভলকার তুর্ক যে সোল্ড আউট হয়ে গেছে ইউনুসের কাছে, ইউনুসের দুর্নীতির 666 কোটি টাকার মধ্যে দিয়ে সোল্ড আউট হয়ে গেছে জাতিসংঘের যে হাই কমিশনার, মানবাধিকার কমিশনের, সেটার ভিত্তিতে যে সে টাকা খেয়ে সোল্ড আউট হয়ে যে রিপোর্ট দিচ্ছে সেটার জন্য ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একজন খুনি যে খুনের সাথে জড়িত তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি প্রতিবেদন দাও, এবং সে কি কখনো প্রতিবেদন দিবে যে আমি জড়িত? ধন্যবাদ। আমি আজকে এখানে এসেছি, আমরা সবাই প্রতিবাদ করছি যে ভলকার তুর্ক বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক আদালতে আমরা তার নিজের বিচার আমরা দাবি করছি। বিকজ সে একটা মিথ্যে প্রহসনমূলক ইউনুসের প্রতি বায়াস হয়ে সে যে রিপোর্ট পেশ করেছে সেটা একতরফা ভাবে সে ইম্পার্শিয়াল হয়নি। সেজন্য আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি, তার স্টেপ ডাউন চাচ্ছি, তার পদত্যাগ দাবি করছি। এর জন্য আমরা ইউনুস জঙ্গিবাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইউনুস হিজবুত তাহরিরকে
প্যাট্রোনাইজ করছে। জামাত শিবির আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি, তাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করছে। আমরা তার পদত্যাগ দাবি করছি এবং আমরা অনতিবিলম্বে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবি করছি এবং আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার কামনা করছি এবং ইউনূসের প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ইউনূসের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বাংলাদেশের ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি বেড়ে গেছে এবং আমরা বাংলাদেশের সৈনিকদেরকে, সোলজারদেরকে এই সরকার তো নিজে তাদেরকে বলেছে ইন্টারফেয়ার না করতে, কিন্তু বাংলাদেশের যে অরাজনৈতিক অবস্থা চলছে তাতে আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এজন্য আমরা এখানে আজকে সমবেত হয়েছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সংগ্রামী সাথী বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে জাতিসংঘ গঠন হয়েছিল 1948 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমরা এই জাতিসংঘের কাছে বারবার এসেছি বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে ৭১-এর যে গণহত্যা, সেই গণহত্যার বিচারের দাবি, ৭১-এর গণহত্যার বিচারের দাবি নিয়ে বাংলাদেশে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ হয়েছে তার দাবি নিয়ে, কিন্তু এই জাতিসংঘ কখনোই এ বিষয়ে কখনোই হস্তক্ষেপ করে নাই এবং কোনো কাজ ত্বরান্বিত করে নাই। সম্প্রতি বাংলাদেশে ৫ই আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে এই তথাকথিত ছাত্ররা, বিশেষ করে ছাত্র শিবিরের নেতৃত্বে যে বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন, তারা বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারকে পতন করানোর জন্য তারা যে কর্মকাণ্ড কেউ আর থাকতে হবে অনেক ছাত্রদের আন্দোলন হস্তক্ষেপ করো, তাহলে তোমাদের গাড়ি হলো মুক্তিয়ার বাড়ির গাড়ি, গাড়িতে উঠাইতে হবে, কিন্তু এখানে একদম থাকলে আমরা ওইটা দিয়ে আসি, তারপরে এখানে ই করি। তারা নির্দল হয়ে গেছে, তার ফলে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। সেই কারণে গাড়ি কত দূরে তিনি এখন আরো বায়াস মনে হয়, কারণ তিনি বলেছেন ১৪০০ লোক মারা গিয়েছে, তিনি কিন্তু ক্লাসিফাই করেন নাই এই ১৪০০ ব্যক্তি কখন মারা গেছে, ৫ই আগস্টের আগে, ৫ই আগস্টের পরে। আমরা ওইটা জানতে চাই এবং আমরা জানতে চাই এই ১৪০০ যে নাম্বার দেওয়া হয়েছে তারা তাদের নাম জানতে চাই। তারপরে ৩০০০ পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে, তার নাম বন্ধবদ্ধ এবং ৪৬৮ থানা পুড়িয়ে সার্ফাই করা হয়েছে, সেখান থেকে স্থগিত করা হয়েছে, সেগুলো তারা তাদের রিপোর্টে কোনো প্রতিফলন ঘটে না। তাই আজকে আমরা সেই রিপোর্টের বিরুদ্ধে আমরা সবাই, এই প্রবাসী বাঙালিরা, আমরা তার এই রিপোর্টের প্রতিবাদ জানাই, রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা সর্বোপরি এই ভলকান্টুকের পদত্যাগ দাবি করি। সে যাতে এই পজিশনে আর থাকতে না পারে, কারণ থাকলে সে বাংলাদেশের সহ এরকম ঘটনা বিশ্বের অন্য দেশেও ঘটবে। তখন সে এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ লোক যদি এই নিরপেক্ষ অর্গানাইজেশনের দায়িত্বে থাকে, তাহলে আমি মনে করি সেখানে সুষ্ঠু কোনো কিছু হবে না। তাই আমরা দাবি জানাই এই ভলকান্টুকের পদত্যাগ এবং তাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে, কারণ তার এই ডিসিশনের কারণে আমাদের বাংলাদেশে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাই, এখন সেখানে ডাকাতি হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, নানা রকম অশান্তি সেখানে বিরাজ করছে। আমরা বাংলাদেশে শান্তি চাই, আমরা শান্তির জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। এই
এই জন্যই আজকে আমরা জানি যে জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশে যাচ্ছে, ওনার কাছে আমাদের দাবি থাকবে এইসব বিষয়গুলো উনি তুলবেন এবং যাতে এই তদন্ত আবার নতুন ব্যক্তি দিয়ে করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন। এই বলেই আমি আমার জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমরা দেখেছি যে গত বাংলাদেশের নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে দেখি যে বাংলাদেশের নারীরা ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। প্রতিদিন যদি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া যাই, নিউজ দেখি, তাহলে প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই যে নারী এবং শিশু ধর্ষণ হচ্ছে। 3 বছরের শিশু, 5 বছর, 8 বছরের শিশুরা ধর্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশে। এটা একটা স্বাধীন বাংলাদেশে এইভাবে নারী এবং শিশুদের নিরাপত্তা নেই, যেটা আসলে ভয়ঙ্কর একটা বিষয়। এবং যিনি দাবি করেছেন যে উনি জুলাই এবং আগস্টে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, সেই সন্ত্রাসী হামলায় উনি নাকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বলেছেন, হুমকি দিয়েছেন যে তারা যদি কোনো কথা বলে, তারা যদি তাদের যদি কোনো অ্যাক্টিভিটিস থাকে, তাহলে তাদেরকে বাতিল করা হবে। একটা স্বাধীন দেশে সেনাবাহিনী তারা কি করবে কি না, এই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বা এই দেশ নির্ধারণ করবে, তাই না? যদি সেটা নির্ধারণ করেন, এটা জাতিসংঘের সামনে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার হাতে আমরা দেখে বাংলাদেশি টেরোরিস্ট সেই করেন বাংলাদেশ, তিনি আমরা প্রিয় বন্ধুরা, এখন আমরা জাতিসংঘের সামনে জাতিসংঘ স্মারকলিপি প্রদানের wrong information regarding that what's been happening in Bangladesh. Dr. Mohammed Yunus captured the power illegally. Doesn't have no mandate of people of Bangladesh, Republic of Bangladesh. So we know our UN General will be in Bangladesh March 13. We are here to inform him that people are Bangladesh is not safe. People are getting raped. People are getting killed. আমাদের Influenced by যে Dr. পরিকল্পিত সমাবেশ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি আজকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে করলাম, এইখান থেকে আমরা একটি স্মারকলিপি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবর আমরা প্রেরণ করব। আমাদের যে দাবিগুলো এতক্ষণ যাবৎ বক্তারা বলে গেছেন, সেই দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সদর দপ্তরের জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের কাছে আমরা এই আহ্বান জানাবো, জাতিসংঘ যেন নিরপেক্ষভাবে বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এই যে অরাজক পরিস্থিতি, এই অরাজক পরিস্থিতিকে বাংলাদেশের জনগণকে নিজেরাই যেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাটুকু জাতিসংঘ করে দেয়। আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি এখানে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের প্রধান এর কাছে আমরা যে স্মারকলিপি প্রদান করব, আমরা এখানে মিছিল করে সেদিকেই যাব। ধন্যবাদ।